시애틀 영접교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 우리 자리에서 일어날까요? 우리 주변에 있는 사람들에게 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 성령이 역사하는 공동체에 오신 것을 환영합니다. 성령이 역사하는 공동체에 오신 여러분을 환영합니다. 온라인으로 함께 예배하는 여러분을 환영합니다. 이 시간 함께 기도하며 주 앞에 나아가겠습니다. 성령 하나님, 오늘도 우리를 따스하게 맞이해 주시고 하나님의 품 안에 우리를 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님, 우리의 부끄러움과 연약함을 우리가 잘 알고 있습니다. 그렇게 예수 그리스도의 보혈이 필요합니다. 주님, 우리를 그리스도의 보혈로 깨끗게 씻어 주시옵소서. 또한 우리 하나님을 온전히 높일 수 있는 이 찬양의 열기로 하나님을 온전히 높이는 시간 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 찬양받기에 합당하신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 마음 모아서 성령님의 임재를 함께 고백하기를 원합니다. Let's sing together. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Sing fire and wind. So fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us, God. Come down. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Let's ask Holy Spirit to come follow this place. Holy Spirit. So Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, rest on us. You're all we want. You're all we want. So Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. We want more of you. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on
Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. So come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and say last time, come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Sing Holy Spirit, sing Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. We want your Spirit to fall in this place. So fill our hearts with your Spirit. Holy Spirit, sing Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Let's sing that one more time. Holy Spirit, sing Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Lord, come fill us up. Would you join me again? Let's sing 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내길 원합니다. 나타내도록 주의 영광 나타내도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 우리를 채워주시옵소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 우리 함께 다시 한번 마음 모아서 성령님 채워주시옵소서. 이 간구의 기도 찬양 올려드리도록 하겠습니다. 성령이여 내 영혼을, 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게
고백합니다. 성령이여 내 영혼을 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 성령 하나님, 성령 하나님, 다시 새롭게. 성령 하나님, 성령 하나님, 날 다시 새롭게, 다시 새롭게 하소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 지주만 나타내도록. 우리 다시 한번 간구로 나갑니다. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 지주만 나타내도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 예수 그리스도께서 승리하신 것을 선포합니다. 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내도록. 우리 한 번 더 고백할까요? 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내도록. 이 시간 주님의 영광을 구합니다. 성령님을 구합니다. We ask your spirit to fall on us, Jesus. Let's sing fire fall down. Fire fall down. Fire fall down on us, we pray. As we sing, fire fall down, fire fall down on us. We keep on lifting up your prayer to the Lord as we sing, fire
we seek you, Lord. Fire, fall down. Fire, fall down on us, we pray. Oh Lord, in your prayer, ask the Holy Spirit to fall on you. Fall in your heart and reveal what God has done for us. Let's keep on asking the Holy Spirit to come and minister to our heart. Jesus, would you come and fall in this place and teach us what you've done, and help us to remind of ourselves the work of Jesus Christ, the work of redemption, the work of salvation, Lord. We pray that many people will return to you. Jesus, we ask your Spirit. 우리 계속해서 이 찬양으로 나아가길 원합니다. 오소서 진리의 성령님, 오소서 진리의 성령님, 이 땅은 들고 임하소서. 거짓과 탐욕 죄악에 무너진 우리 가슴 정케 하소서. 은혜의 성령님, 오소서. 은혜의 성령님, 하늘 가르고 임하소서. 거룩한 불꽃 하늘로서 임하사 타오르게 하소서. 주 영광 위에 풍의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와. 흰 옷 입은 주의 순결한 백성, 주의 영광 위에 이제 일어나 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서. 우리 이 땅을 그리고 이 세대를 주님께 올려드리며 우리 함께 찬양 드리기를 원합니다. 오소서 진리의 성령님, 오소서 진리의 성령님, 이 땅은 들고 임하소서. 거짓과 탐욕 죄악에 무너진 우리 가슴 정케 하소서. 은혜의 성령님, 오소서. 은혜의 성령님, 하늘 가르고 임하소서. 거룩한 불꽃 하늘로서 임하사 타오르게 하소서. 주 영광 위에 붉게 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와. 흰 옷 입은 주의 순결한 백성, 주의 영광 위에 이제 일어나 열방을 치유하며 행진하는
타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어. Lord, would you raise your generation? 흰 옷 입은 주의 순결한 백성, 주의 영광 위에 이제 일어나. 열방을 치유하며 영광의 그날을 주소서. 우리 다같이 세대를 주님 앞에 올려드리며 회복을 다시 한번 주님 앞에 간구하기를 원합니다. 이 세대가 다시 한번 주님 앞에 거룩한 백성으로 성령님의 임하심을 통하여 거룩한 백성으로 다시 한번 나아갈 수 있도록 우리 이 세대를 축복하며 다시 한번 기도합니다. 우리 이 세대를 어둠 가운데 두지 마시고 심판 가운데 두지 마시고 정말 우리가 다시 한번 거룩한 백성으로 아버지 앞에 나아갈 수 있도록 아버지께서 인도하여 주시옵소서. 이 시간 진리의 성령님과 은혜의 성령님을 부어주시기를 간구하며 나아갑니다. 도와주시옵소서. 우리 목소리로 고백합니다. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와. 흰 옷 입은 주의 순결한 백성, 주의 영광 위에 이제 일어나. 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서. 영광의 그날을 주소서. 우리 한번 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 주의 성령님을 지금 이 시간 간구합니다. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 크신 사랑으로 저희를 구원하신 하나님을 찬양합니다. 하나님, 오늘 저희를 이곳에 모으시고 함께 예배하게 하심에 감사드립니다. 이 교회 공동체와 오늘 이 예배를 통해서 아버지 영광 받아주세요. 아버지, 저희 죄를 회개합니다. 저희가 하나님보다 저희의 편안함을 우선시하고 저희의 의를 더 높이 올렸음을 회개합니다. 이웃을 사랑하지 못하고 되려 외면하고 덮어주지 않고 정죄한 교만한 마음을 가진 것을 아버지 회개합니다. 또 하나님, 저희는 저희의 죄를 다 알지도 못합니다. 저희 마음속을 아버지께서 비추셔서 저희가 각자 저희의 죄를 깨닫고 깊이 뉘우쳐서 아버지 앞에 더 엎드리게 해주세요. 아버지, 또 저희 공동체를 올려드립니다. 아버지, 성령으로 역사하셔서 저희 모두에게 큰 믿음 주시기를 기도합니다. 저희 모두가 복음을 믿고 거듭나서 하나님과의 교제를 가장 기뻐할 수 있도록 아버지 축복해 주세요. 또 저희 안에 성도 간의 교제를 축복해 주셔서 서로를 통해서 아버지를 더 깊이 알고 또 서로가 서로를 더 사랑할 수 있도록 인도해 주세요. 또 이 안에 몸이 아프거나 마음이 슬프고 힘든 지체들을 올려드립니다. 전지전능하신 하나님 손으로 낫게 해주세요. 저희가 정말 하나님 안에서 안식을 누리고 아버지께서 위로하심을 저희가 더 느끼고 그래서 두려움에서 온전히 자유케 해주세요. 또 저희가 성령 충만하기를 기도합니다. 저희가 더욱더 순종해서 성령이 주시는 능력으로 이웃에게 복음을 전하고 선교하게 해주세요.
아버지, 저희 예물 드립니다. 예물을 드리는 저희의 마음이 아버지께 합당하게 하시고 이 예물이 쓰여지는 곳을 통해 하나님 영광 받아주세요. 또 오늘 저희 예배가 아버지께서 기뻐 받으시는 예배 되길 기도합니다. 오늘 전해지는 말씀이 저희 안에 잘 심어져서 한 발자국 저희가 더 하나님과 가까워지게 해주세요. 또 저희가 계속 말씀으로 돌아가서 말씀대로 생각하고 살아가게 해주세요. 아버지, 정말 사랑 감사합니다. 이 모든 기도 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 킹살렘 렌치 트레이닝 센터는 자연의 계시와 말씀의 계시와 삶의 계시를 통해서 하나님이 보여주는 삼위일체의 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 어떻게 우리를 사용하시고 어떻게 하나님 나라를 이끌어가는 그 비밀을 나눌 수 있는 아름다운 장소입니다. 바울이 갈라디아서 4장 25절에 말한 것처럼 우리가 광야의 생활을 뭐 어딘지 모르지만 우리가 고린도전서 10장에도 나와 있는 광야의 영성을 회복하는 아름다운 기회인데 여러분 오시면 후회하지 않을 겁니다. 누구든지 아무 때나 오세요. 환영합니다. 네, 안녕하세요. 1차 대추 선교 간증을 하게 된 권은총입니다. 저는 모태 신앙으로 자라 세례를 받고 구원의 확신도 있었지만 오랜 시간 영적으로 어려움을 겪으면서 하나님과의 관계가 점점 소홀해졌습니다. 바쁜 일상을 핑계로 기도와 신앙생활을 멀리하면서 이름만 크리스찬으로 살고 있었습니다. 그러던 중 약 1년 전 남편과 함께 캐나다에서 시애틀로 이사 오게 되었고 다운타운 형제교회에 등록하며 선교팀에도 참여하게 되었습니다. 이를 계기로 신앙 회복의 필요성을 절실히 느끼던 중 대추 선교를 담당하게 되었습니다. 선교팀장님이 대추 선교에 대해 처음 권유하셨을 때 저는 다른 선교보다 부담이 적을 것 같았고 상황에 따라 취소도 가능하겠다는 생각에 하나님께 묻기보다 제 판단대로 가는 걸 결정했습니다. 그래서 선교를 준비하는 과정에서도 기도보다는 체력 준비와 행정적인 일에만 집중하며 마치 일을 처리하러 가는 사람처럼 임했습니다. 선교를 떠나기 전 어떻게 하면 대추를 더 많이, 더 효율적으로 딸 수 있을지에만 몰두했던 것이 사실입니다. 선교지에 도착했을 때 날씨도 예상보다 덜 덥고 숙소도 매우 쾌적했습니다. 대추를 따는 일도 체력적으로 큰 부담이 없었고 선교사님께서 신선한 재료로 준비해 주신 맛있는 삼시세끼까지 제공받았습니다. 또 매일 아침마다 제가 좋아하는 커피도 준비해 주셔서 여기서 정말 선교를 하는 게 맞나 싶을 정도로 생활이 편하고 쾌적했습니다. 육체적으로는 전혀 힘든 부분이 없었지만 예상치 못한 곳에서 내면의 어려움을 겪었습니다.
저는 상황을 통제하고 계획하려는 성향이 강한데 그 때문에 마음의 갈등이 생기기 시작한 것입니다. 평소 제가 얼마나 제 뜻과 계획대로 살아왔는지, 그것이 얼마나 큰 죄고 교만인지를 깨닫게 되면서 그 사실이 너무나 아프고 힘들었습니다. 처음에 팀원들이 저에게 다가와 질문도 하고 친해지려 했지만 저는 사람들을 정죄하고 선 긋는 성향이 있어 거리를 두고 혼자 대추 따는 일에만 집중했습니다. 사람들과 대화하는 것을 피하고 싶어 찬양을 일부러 크게 틀어놓고 이랬는데 그 찬양의 가사에 점점 마음이 집중되면서 제가 얼마나 큰 죄를 지으며 이때까지 살아왔는지를 깨닫게 되었습니다. 제 의로 힘으로 모든 일을 제 삶을 통제하려고 하며 살아왔던 것이 큰 오만함이라는 것을 알게 되었고 내려놓음이라는 주제로 진심으로 회개하게 되었습니다. 오랜 시간 하나님과 멀어진 저의 모습을 돌아보며 죄송함과 후회가 밀려왔고 그럼에도 저를 기다려주신 하나님께 감사한 마음이 올라왔습니다. 또한 선교사님께서 해주신 강의는 제게 큰 도전과 울림을 주었습니다. 점심 식사 후 진행된 강의였기에 처음에는 졸리지 않을까 염려했지만 내용이 너무 흥미롭고 유익해서 집중하지 않을 수 없었습니다. 갈라디아서를 중심으로 노동의 중요성, 하나님이 계시하시는 방법, 천국의 신비와 선교의 본질에 대한 깊이 있는 말씀을 들으며 많은 도전을 받았습니다. 이 귀한 내용을 자세히 알고 싶은 분들은 꼭 대추 선교에 참여하시기를 추천드립니다. 되돌아보니 대추 선교에 가게 된 것, 선교팀에 들어온 것, 그리고 다운타운 형제교회에 등록한 이 모든 과정이 하나님의 계획 안에 있었음을 깊이 깨달았습니다. 처음에는 큰 기대 없이 시작한 대추 선교였지만 하나님께서 저를 이끄시고 변화시키는 은혜를 경험한 시간이었습니다. 저의 오래된 죄를 돌아보고 회개하며 하나님과 더 가까워지는 시간이었기에 이 선교가 저에게는 더욱 소중한 경험이었습니다. 처음엔 선교사님을 돕는다는 마음으로 갔지만 오히려 하나님의 은혜와 사랑 그리고 선교사님의 깊은 헌신을 통해 제가 많은 것을 얻고 돌아왔습니다. 비록 제 죄 때문에 마음이 힘든 순간도 있었지만 그 모든 것이 큰 감사로 다가왔습니다. 이번 선교를 계기로 하나님이 주인 되시는 삶을 살기로 다짐하며 내려놓음이라는 가르침을 기억하며 앞으로 또 선교 갈 날을 기대하고 있습니다. 감사합니다. 우리 영상 아주 작품을 본 것 같습니다. 그 선교지에서 우리 형제자매들이 수고하고 애쓰고 꼬마가 너무 예쁜데 오늘 지금 왔나요? 오늘 오실 수 있으면 오겠다고 했는데 아마 못 온 것 같습니다. 간증들을 이렇게 써서 보내는데 참여하신 분들이 간증들을 어떻게 이렇게 잘 쓰는지 모르겠어요. 볼 때마다 너무 잘 정리하고 요약해서 이렇게 나눠주시는데 이런 간증을 들으면서 간증이 정말 감동이 되고 또 내년에 나는 꼭 대추 주스를 가야 되겠다 이런 마음들을 들게 하는 것 같습니다. 또 간증으로 소개해 주신 여러분 감사를 드리고요. 네팔 팀이 이제 마치고 돌아왔고 어제 또 대추 3차 어제 밤늦게 또 돌아왔습니다. 계속해서 우리 안에 이렇게 섬길 수 있는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 몇 가지 광고 먼저 드리고 말씀 나누도록 하겠습니다. 다음 주일이 우리 형제교회 창립 53주년 기념일입니다. 형제교회 생일날이죠. 그래서 저희들을 창립주일 때마다 우리의 마음을 다해서 비전헌금을 드립니다. 한 주간 동안 여러분들도 이렇게 마음을 기도하면서 준비해서 다음 주에 우리 헌금해 주시면 이번에 형제 선교 컨퍼런스를 준비하고 있지 않습니까? 굉장히 많은 비용이 들어가는데 이번에 드리는 비전 헌금은 우리 선교 컨퍼런스를 진행하는데 저희들이 사용하게 됩니다. 여러분들 기억하시고 또 기도해 주시고 우리 지체들 중에
컨퍼런스에 참여하면서 몸으로 또 수고하고 섬기는 지체들이 있거든요. 같이 또 제들 만들어가는 컨퍼런스인데 여러분들 기도하며 함께 해주시기를 바랍니다. 컨퍼런스가 진행되는 동안에 우리 18, 19, 20 3일간 수목금 진행이 되는데 낮에는 선교사님들 같이 컨퍼런스를 진행하지만 특히 이제 목요일, 금요일 두 번은 오픈해서 저녁 집회로 함께 하게 됩니다. 물론 이제 바텔 캠퍼스고 바텔 캠퍼스 본당인데 좀 멀긴 하지만 여러분들 오셔서 우리 선교사님들과 교제하는 시간도 되고 또 집회를 통해서 말씀의 은혜가 우리들과 함께 할 수 있게 되기를 바랍니다. 목요일, 금요일 오후 7시입니다. 기억하시고 많이 함께 해 주시기를 바랍니다. 마지막으로 여러분들 들어오시면서 아마 이 당신은 선교사입니다 이 책을 받으셨을 것입니다. 제가 일단은 선물로 다 드리라고 했습니다. 혹시 못 받으신 분이 계시면 입구 쪽에 책이 비치되어져 있기 때문에 여러분들 한 권씩 받아가시면 되겠고요. 이 책은 우리 파송 선교사님들 모든 스토리를 모아서 책으로 이렇게 편집을 했습니다. 20년 되신 분, 15년 되신 분, 10년 되신 분 많은 선교사님들이 있는데 표지에 있는 그림이 우리 선교사님들의 그 선교 내용들을 우리 일러스트 하시는 분이 읽고 이걸 하나하나 이렇게 표시한 거예요. 그러니까 이 그림들 하나하나를 보면 우리 선교사님들의 사역을 볼 수 있는데 저는 그림을 볼 때마다 뭐 감동이 되는 것 같아요. 우리 선교사님들의 그 나라는 다 다르고 지역은 다르지만 함께 섬기며 천국을 이루어가는 거룩한 나무를 세워가는 이러한 모습이 너무 감사합니다. 이 책이 한국으로 치면은 2만 원이에요. 미국에 살려면 한 25불 정도 되는데 저희들이 책값이라기보다는 선교 헌금으로 좀 드리면 좋겠다. 그래서 기본적으로 이 책값 10불 정도 여러분들 10불 정도 내가 주고 산다. 그러면은 거의 뭐 사실은 반값인데 여러분들이 선교 헌금으로 책값을 드리면 우리 헌금하는 벤모 계정이 있지 않습니까? 아델푸스 벤모 가정으로 책값 아니면 도서비 해가지고 항목으로 10불 정도 해주시면 좋겠고 저는 무슨 마음이 있냐면 책값이 아니라 정말 하나님 앞에 우리 선교사님들을 돕기 위해서 헌금을 드리면 뭐 10불도 드리고 100불도 드리고 또 하나님이 마음 주시면 1000불도 드려서 이 책 모든 수익금은 우리 선교사님들을 위해서 사용하게 됩니다. 그래서 저는 여러분들 가운데 혹시 영재교회 다운타운 캠퍼스 내가 모든 성도에게 내가 한 권씩 선물하리라 이런 마음으로 이렇게 헌금해 주시면 또 그 드림을 통해서 하나님께 영광이 될 줄로 믿습니다. 저희가 약 한 300권 정도를 가져왔는데요. 오늘 오신 분들도 있는데 다음 주에도 계속해서 못 받으신 분들은 전해드릴 것이고 혹시 순장님 중에 순모임을 하면서 이렇게 받지 못한 오늘 나오지 못한 순원이 있으면 순장님이 좀 챙겨서 가지고 가서 전해드릴 수 있도록 해주시면 좋겠습니다. 이 당신은 선교사입니다. 이 내용은 지금까지 한 20년 동안 있었던 모든 우리 파송 선교사님들의 이야기고 이 내용을 읽으면 우리 선교사님들이 어떻게 선교를 해왔는가, 어떻게 열방 가운데서 하나님의 나라를 섬겼는가를 볼 수 있습니다. 그래서 이 책이야말로 모든 형제 캠퍼스의 필독서가 됩니다. 그래서 한번 내용들을 읽어보시고 저는 하루에 이걸 다 읽었는데요. 280페이지인데 읽혀지더라고요. 책을 놓을 수가 없어서 다 읽고 우리 또 아는 선교사님들이기 때문에 여러분들이 순에서 배정된 선교사님들이 있습니다. 이게 우리 파송 선교사 전체가 우리 순으로 다 배정이 돼 있는데 내가 속해 있는 선교사님 책을 일단 내용을 다 읽으면 선교사님들 왔을 때 선교사님들과 대화도 되고 우리 컨퍼런스에 참여하면서 집회 때 만나는 분들하고 대화도 할 수 있겠습니다. 그래서 우선은 우리 순에 배정된 분의 선교사님 이야기를 먼저 읽고 그 이후에 시간이 될 때 조금씩 다른 분들의 이야기도 같이 읽으면서 이제 내년에 후년에 우리 선교지에 갔을 때 선교 이야기들을 공유하면서 같이 나누며 기도하는 우리 성도님들 되기를 바랍니다. 오늘 이제 지난주부터 우리 선교사님들 컨퍼런스 참석하기 위해서 오시고 계신데요. 오늘 예배 가운데 우리
조한홍 조경숙 선교사님 오셨는데 박수로 환영하도록 하겠습니다. 우리 선교사님은 동북아 지역, 특별히 동북아에서도 북한 땅을 섬기시는 우리 선교사님이십니다. 같은 동족임에도 불구하고 한민족임에도 불구하고 분단의 아픔을 지금 심하게 겪고 있는 정말 우리의 기도가 필요한 우리 형제요 자매들이죠. 우리 선교사님 그곳에 가서 고아원을 짓고 또 형제교회가 후원하면서 거기에 고아들에게 먹을 것들을 제공하고 한 영혼들을 섬기는 너무나도 귀한 사역을 하고 계시고요. 우리 선교사님 저희 교회 장로님으로 섬기셨어요. 그러다가 하나님의 또 성령의 감동 가운데 선교사로 헌신하셔서 형제교회 파송을 받고 그렇게 북한 땅에, 낮은 땅에 중국을 통해서 들어가고 러시아를 통해서 들어가고 지금은 못 들어갑니다. 지금은 다 추방이 돼서 못 들어가는데 그래서 지금 한국에서 계속해서 이 사역들을 이루어가고 있는데 이번 컨퍼런스에 참여하고자 오셔서 다운타운 캠퍼스 소식을 듣고 함께 예배하게 되었습니다. 어느 순에 이렇게 배정이 되었을 텐데 예배 끝나고 제가 선교사님 배정된 순입니다 하고 순장님들 또 순원들 와서 같이 인사 나누시면 좋겠고 다음 주에도 또 오실 수 있는 분들은 오셔서 얼굴을 그때 할 수 있을 것입니다. 저희 교회가 이렇게 선교사님들을 섬길 수 있어서 너무 감사하고 다운타운 캠퍼스는 캠퍼스지만 같이 공유하면서 하나님의 나라를 세워갈 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 저희가 이제 책을 인쇄를 했는데 인쇄비보다 좀 훨씬 더 많은 헌금이 들어와서 인쇄비를 제하고도 우리 선교사님들을 좀 도울 수 있는 우리 다운타운 캠퍼스가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 해보게 됩니다. 끝나고 광고 타임에 한 번 더 자세하게 광고를 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 요엘 2장 28절입니다. 한 절인데 우리 한번 목소리를 맞춰서 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러고 난 후에 내가 모든 사람 위에 내 영을 부어주겠다. 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이들은 환상을 보게 될 것이다. 아멘. 우리는 계속해서 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체 시리즈를 다루고 있습니다. 이제 한 주밖에 안 남았어요. 제가 그리스도의 몸으로서 형제교회는 하면은 이 5가지 주제를 여러분들 같이 한번 또 나누도록 하겠습니다. 그리스도의 몸으로서 형제교회는 시작. 청년이 세워지는 공동체, 가정이 세워지는 공동체, 신앙이 성숙되는 공동체, 성령이 역사하는 공동체, 선교에 동참하는 공동체로서 살아가므로 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체를 이룬다. 이제 6주간 이 주제를 다루고 있는데 우리 머릿속에 이 부분이 달달달 외워지고 그리고 이 부분을 우리가 우리의 삶 속에서 계속해서 이루어져 가야 될 줄로 믿습니다. 오늘 요엘서의 말씀을 보면 이 요엘서의 저자는 요엘이죠. 요엘의 이름의 뜻이 있습니다. 여호와는 하나님이시다라고 하는 뜻이에요. 그러니까 그 부모님이 이름을 지어줄 때 이 요엘의 삶을 통해서 여호와가 하나님이신 것이 드러나는 그러한 삶을 살아라 라고 이름을 지어줬습니다. 다시 한번 제가 말씀을 읽으면 그러고 난 후에 내가 모든 사람 위에 내 영을 부어주겠다. 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이들이 환상을 보게 될 것이다. 요엘이 살고 있는 그 시대에 앞으로 하나님께서 어떻게 행하실 것을 예언적으로 말씀해 주고 있습니다. 이때의 시대의 상황은 굉장히 암울한 시대였습니다. 구약의 이스라엘 백성들이 죄악 가운데 있었던 그때에 성령의 역사하심으로 인하여 그 죄악 가운데 있던 백성들이 회개하고 새롭게 될 것을 예언하고 있고요. 이것이 구약으로 그냥 그치는 것이 아니라 우리가 살고 있는 신약 시대까지 교회와 성도들에게 하나님께서 어떻게 성령을 부어주실 것인지,
어떻게 우리와 함께 할 것인지를 말씀해 주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 사는 이 시대 가운데도 주님의 때에 성령께서 오셔서 한 사람 한 사람 심령 가운데 임하시고 성령과 함께 하나님과 함께 이 땅을 그리스도인으로서 교회됨을 이루어가는 귀한 역사가 있게 될 것이라고 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 예수님이 오시기 전에 오래전에 예언된 이 예언은 사도행전 2장에 보면 예수님이 돌아가시고 승천하신 이후에 약속대로 이 땅 가운데 오시는 것을 보게 됩니다. 그래서 사도행전 2장에 나오는 오순절 성령 강림 사건이 하나님이 요엘 선지자를 통해서 우리에게 주신 예언의 성취로 그대로 이루어지는 것을 우리는 알 수 있습니다. 이 성령님의 오심은 성령님의 오심은 약속의 성취라고 하는 것입니다. 예수님이 이 땅에 있을 때도 예수님이 동일하게 말씀을 해주셨는데 그것이 요한복음 16장 7절에 있어요. 뭐라고 말씀하시냐면 그러나 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. 내가 떠나서는 떠나가는 것이 너희에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 너희에게 보혜사를 보내주겠다. 예수님이 떠나가시면서 보혜사 성령 하나님을 보내주시겠다라고 말씀을 하세요. 예수님이 떠나는 것이 이 땅에 있는 사람들에게 유익하다라고 말씀합니다. 왜냐하면 예수님의 역할과 성령님의 역할이 다른데 이제 예수님의 사역이 다 끝나고 떠나감으로 인해서 성령께서 오셔서 성령 시대를 열어가기 때문에 그것이 너희들에게 더 유익하다는 거예요. 예수님이 말씀하시는 것입니다. 그러면서 그것이 어떻게 성취가 되어지느냐면 사도행전 2장 3절 4절에 이렇게 기록을 하죠. 같이 한번 읽어볼까요? 단어 하나하나 생각하면서 어떻게 임했는지를 읽어봅니다. 시작. 그리고 마치 불같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 그러자 모두 성령으로 충만함을 받고 성령께서 그들에게 말하게 하심을 따라 그들이 다른 방언으로 말하기를 시작했습니다. 불같은 혀들이 갈라지는 모습으로 바람같이 불같이 한 사람 한 사람 오순절 그 다락방에 모여서 성령의 임하심을 기다리던 예수님이 말씀하신 성령을 부어주시겠다라고 말씀하신 그 약속을 믿으면서 성령 하나님을 기다렸던 사람들에게 성령은 그렇게 임했다라고 하는 것입니다. 그렇게 찾아오신 성령님은 누구신가? 그 성령님은 진리의 영이시라고 말씀하세요. 그렇게 찾아오신 성령님은 진리의 영이신 것입니다. 인간은요 혼자 자신의 이성과 양심으로 죄나 의의 심판에 대해서 깨닫지 못하는 존재예요. 그 영적인 것들을 깨달을 수가 없는 존재예요. 그런데 말씀을 통해서나 또 들어서 그것을 안다 해도 사실 사람들이요 별로 인정하지도 않습니다. 그러나 성령 하나님이 찾아오셔서 성령께서 말씀하시고 우리의 삶 가운데 잘못된 것들을 지적하시고 책망하시면서 그것을 깨닫게 하실 때에 우리는 비로소 진리의 영이신 그분을 만나게 되는 것이고 그 자리에까지 이르러야 된다고 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 요한복음 16장 8절에는요 보혜사 성령이 오셔서 어떻게 하실 것을 말씀하고 계세요. 보혜사가 오시면 죄에 대해서 그리고 의에 대해서 그리고 심판에 대해 세상을 책망하실 것이다 이렇게 말씀하세요. 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 그 만연한 죄악 가운데 있는 그 모습을 보고 책망하신다고 말씀하세요. 13절은 이렇게 이야기합니다. 그러나 진리의 성령 그분이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그분은 자기의 생각대로 말씀하시지 않고 오직 들은 것만을 말씀하시며
또한 앞으로 일어날 일들을 너희에게 말씀하실 것이다. 이 성령님은요, 진리의 성령님이십니다. 진리의 성령님이라고 하는 것은 이 진리, 이 성령이 무엇이냐면 하나님의 말씀이시다라고 이야기하는 거예요. 성령 하나님은 원래 하나님이시고 예수님이시고 이 삼위일체의 성령으로 우리 가운데 찾아오시고, 성령 하나님은 말씀이시고 인격이시라고 우리에게 말씀해 주고 있는 것을 보게 됩니다. 그 성령 하나님께서 계획하신 그 많은 일들, 우리를 위해서 예비하신 것들을 깨달아 알게 하신다는 거예요. 우둔한 우리가 알 수 없는 그 하나님의 일들, 그것을 성령께서 오셔서 말씀해 주시고 깨닫게 하시고, 그 하나님의 계획을 알 때에 우리가 그 하나님 앞에 순종하며 나아갈 수 있도록 인도해 주시는 분이 바로 성령 하나님이시다라고 하는 거예요. 그래서 그 하나님의 아버지의 마음을 알게 하시는 분, 우리에게 제일 필요한 분이 누구시다? 성령 하나님이시다라고 말씀하십니다. 그것을 고린도전서 2장 10절 11절에 말씀하고 계시는데요, 하나님께서는 성령을 통해 이것을 우리에게 깨달아 알게 해 주셨습니다. 성령께서는 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것들까지도 자세히 살피시는 분이십니다. 만일 사람 속에 있는 그 사람의 영이 아니면 누가 그 사람의 생각을 알 수 있겠습니까? 이와 마찬가지로 하나님의 영이 아니면 아무도 하나님의 생각을 알 수 없습니다. 이렇게 말씀하십니다. 그 사람 안에 있는 생각, 지금 내 옆에 앉아 있는 사람이 무슨 생각을 하면서 설교를 듣고 있을까? 굉장히 궁금합니다. 알 수가 없죠. 여러분들이 옆에 앉아 있는 사람이 지금 선포되어지는 말씀 가운데 어떠한 자세로 나가는지 알 수가 없죠. 하나님의 일하심도 그렇다는 거예요. 하나님의 계획을 하나님의 영이 아니면 알 수가 없는데, 그것을 우리에게 깨달아 알게 하시는 분, 그분이 성령 하나님이시라는 거예요. 그 성령 하나님이 우리에게 직접 찾아오셔서 말씀해 주시는 거예요. 하나님의 계획을 우리에게 알게 하시는 거예요. 그래서 성령이 아니고서는 우리가 예수 그리스도를 알 수도 없고요, 성령이 아니고서는 우리가 믿음을 가지고 나아갈 수도 없는 거예요. 성령 하나님이 그렇게 하나님의 놀라운 비밀을 우리에게 알게 해주시기 위해서 직접 오신다라고 하는 것입니다. 우리가 두 번째 생각해 보는 것은, 그 성령 하나님은 우리의 연약함을 돕기 위해서 성령께서 오신다는 거예요. 다 연약한 존재이지 않습니까? 그 우리를 위해서 성령님이 오셔요. 로마서 8장 26절입니다. 성령께서도 우리의 연약함을 도와주십니다. 우리는 마땅히 무엇을 기도해야 할지 알지 못하지만 오직 성령께서 친히 말로 할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하십니다. 성령님이 일한 분이시라는 거예요. 우리는 연약한 존재입니다. 사실 우리가 만물의 영장이라는 표현을 써요. 위대한 존재라고 이야기를 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 내가 내 자신을 돌아보면 내가 얼마나 연약한 존재인지 내가 제일 잘 알아요. 여러분들이 얼마나 힘이 있는 것처럼 행동할지라도 내 자신이 얼마나 연약한 존재라는 건 여러분들이 잘 알지 않습니까? 다른 사람은 몰라도 자기는 알아요. 우리 삶의 자리에서 우리는 얼마나 많은 실패를 경험합니까? 삶의 자리에서 얼마나 좌절합니까? 그리고 우리는 절망 가운데 나아가죠. 우리가 하나님 앞에 나아가 기도한다라고 이야기합니다. 여러분들이 기도하고 있는 것은 무엇입니까? 여러분들의 기도의 중심에는 뭐가 있죠? 다 나에게 유익한 것들을 구합니다. 하나님 이것도 해주시고요, 하나님 저것도 해주시고요,
하나님이 그냥 요술방망이에요. 하나님이 이름 부르면 뚝딱뚝딱 공급해 주시는 하나님. 그런 것들 많이 구하죠. 근데 사실은 우리가 구하는 것들이 하나님의 뜻과 일치하지 않는 부분이 너무 많은 거예요. 하나님이 이렇게 들어보니까 그거 해주면 안 되는 것들을 너무 많이 구해. 좀 경제적으로 넉넉했으면 좋겠다. 좀 넓은 집, 좋은 차를 타면 좋겠다. 그래서 복권을 사는 거예요. 하나님, 기도하고 사는 거예요. 하나님, 이 복권 1등 당첨되게 해주세요. 아마 한 번쯤은 다 해보지 않았습니까? 그 기도를 하나님이 들으실 때 하나님이 그 기도를 어떻게 받으실 것 같아요? 와, 내가 얘를 복권을 당첨시켜서 한 100억 정도를 확 안겨주면 하나님이 100억을 주셨기 때문에 얼마나 하나님을 잘 섬기고 살까, 이러면서 100억을 주고 싶은 마음이 있어요. 그런데 여러분들이 지금 복권 1등이 당첨이 돼서 100억을 얻었다. 그럼 제일 먼저 뭘 할 것 같은가요? 제일 먼저 뭘 할 것 같아요? 그 돈을 사용하기 위해서 우리는 어떠한 삶을 살 것 같습니까? 일단 내가 원하는 것들 다 사야죠. 그렇죠? 집도 넓은 데로 가야죠. 차도 좋은 차 타야죠. 그리고 주말마다 어디 가야 되죠? 유럽 여행도 가야 되고요. 동남아시아도 가야 되고요. 멕시코 캔쿤에도 놀러 가야 됩니다. 우리의 삶 가운데 우리가 드려왔던 예배의 영역이 하나님이 들어주신 기도로 말미암아 더 풍성해지고 거룩해지고, 과연 그렇게 될까요? 100억을 쓰느라고 정신없을 겁니다. 하나님이 그거 아시는 거예요. 그렇게 두면 어떻게 돼요? 안 되죠. 절대 1등 당첨되면 안 되는 거예요. 여러분, 꿈도 꾸지 마십시오. 성실하게 하나님이 공급해 주시는 일용할 양식을 끊임없이 주시는 우리 하나님, 내 기도 가운데 찾아오시고 더 하나님께 가까이 나아가도록 인도하시는 그 하나님, 우리는 그 하나님을 바라보며 나아가는 거예요. 이런 모습을 생각해 보면 내가 가지고 있는 것이 나를 강하게 하는 것이 아니라 우리가 얼마나 나약한 존재인 것을 우리는 금방 알 수 있다라고 하는 거예요. 하나님이 이렇게 말씀하세요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 너를 맨날 먹을 거, 입을 거, 마실 거 구하지 말고 하나님의 나라에 그 존귀한 것을 구하는 기도 올려드려라. 그 가운데 내가 기름 부으고 그 가운데 내가 널 축복하고 싶다라고 하는 그 하나님의 나라 가운데 임하는 진짜 복을 주고 싶어 하는데, 우리 이 땅에서의 복을 구하고 나아가는 그러한 연약한 존재라고 하는 것이죠. 성령께서 우리를 진리 가운데로 인도하십니다. 하나님이요, 안타까워서요, 탄식하면서 우리가 진짜 보물과 거짓된 것을 구별해내고 분별해내고 정말 하나님이 주신 진짜 복을 누리기를 원하시는 하나님의 마음. 그래서 이 진리가 깨달아지면요, 우리 삶의 자세가 달라지는 거예요. 진짜 달라지는 거예요. 성령 받고 그 다음에 성령 받기 전의 모습이 너무너무 다른 거예요. 자, 우리가 성령을 받게 되면 어떻게 되는가? 세 번째, 성령 받은 사람은 증인된 삶을 살게 됩니다. 성령을 받고 진리가 깨달아지면요, 내가 추구했던 삶의 자리에서 하나님이 원하는 진짜 거룩한 삶으로 나아가는 것, 이것이 성령 받은 표시라고 하는 거예요. 우리가 추구하고 있는 것들이 무엇입니까? 내가 내 삶에 가장 귀하다고 가치 있게 여기는 것이 무엇입니까? 우리 1순위가 뭐죠? 내가 행복해지는 걸 거예요. 나 행복하게 살고 싶다. 좋은 학교를 들어가는 것도 뭐예요? 행복하게 살기를 원하는 거예요. 내가 좋은 직장을 찾는 거예요.
최고의 직장을 찾는 거예요. 왜? 그 직장이 나에게 공급해 주는 것을 통해서 행복해지고 싶은 거예요. 열심히 일해서 내가 빨리 승진하고 싶은 거예요. 예. 그래서 계속 승진해서 5가 되고 6가 되고 7이 되고, 예. 왜? 그것이 나를 행복하게 해줄 거라고 믿는 거죠. 확신하죠. 왜 사기를 칩니까? 내 노력 안 들이고 더 행복해질 수 있는 방법이 없을까? 그래서 그 사람이 어떻게 되든 말든 사기친 거예요. 왜 도둑질을 해요? 도둑질해서 노력하지 않고 풍성한 것을 얻어서 행복해지기 원하는 그런 마음인 거예요. 그러한 것들을 통해서 우리는 일시적인 행복을 맛볼 수도 있습니다. 그 유혹이 너무 강하지요. 그러나 그렇게 얻은 행복이 진짜 행복이냐 이거예요. 그것이 나를 풍요롭게 해줄 수 있냐라고 하는 거예요. 우린 그 거짓된 유혹 가운데 헤어나오기가 쉽지가 않습니다. 그리고 행복한 삶이 아니라 더 어렵고 힘든 세상 속으로 그 삶의 자리로 들어간다라고 하는 거예요. 우리의 육체의 소욕과 성령의 소욕은 완전히 달라요. 그래서 갈라디아서 5장 17절에는 이렇게 말씀을 하고 계세요. 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령의 욕망은 육체를 거스릅니다. 이 둘은 서로 상반되기 때문에 여러분이 원하는 것들을 할 수 없게 합니다. 우리는요, 내가 누구인지를 알아야 돼요. 하나님께서 왜 나를 이 땅 가운데 두셨는지, 우리는 내가 이곳에 존재하는 그 삶의 목적을 바로 알아야 되는 것이죠. 그 목적대로 살아갈 때 진짜 행복해지는 거예요. 나에게 주어진 내가 이곳에 존재하는 목적이 있는데 그 목적 외에 다른 거 아무리 많이 해도 진짜 행복을 얻을 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 내가 누군지 왜 존재하는지를 깨달아 알게 될 때에, 그리고 그 이유대로 내가 살아갈 때 진짜 행복이 우리 삶에 찾아온다라고 하는 것입니다. 그래서 성령께서 우리 가운데 찾아오셔서 우리에게 말씀해 주시고 깨닫게 하시고 때로는 책망하셔서 우리의 존재 이유의 삶을 살아가게 하시는 거예요. 그래서 성령 받은 사람은 그 삶이 달라지는 거예요. 그 달라진 삶은 갈라디아서 5장 22절 23절에 이렇게 표현을 하고 있어요. 우리 너무나 중요한 구절이기 때문에 같이 한번 읽으면 좋습니다. 시작. 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래 참음과 친절과 선함과 신실함과 온유와 절제입니다. 이런 것들을 금지할 율법은 없습니다. 우리가 살던 삶의 목표가 분명해지는데, 성령께서 우리 가운데 찾아오셔서 진리의 영으로 말씀해 주시고 깨닫게 하시면 우리의 삶에 이러한 열매들이 맺히게 된다라고 말씀하고 계세요. 여러분들의 삶 가운데 오늘 갈라디아서 5장 22절 23절에 나오는 이 성령의 열매들이 얼마나 맺히고 있는가? 아니면 이러한 열매의 모습과 반대되는 삶을 살고 있지는 않은가? 우리의 삶을 돌아볼 필요가 있다라고 하는 거예요. 성령 하나님 우리 가운데 찾아오시면, 성령 하나님을 간구하며 나아가면 그분이 오셔서 깨닫게 하실 때에 내가 가던 길이 성령 하나님이 알려주신 것과 다르면 우리는 돌이키는 거죠. 돌아서는 것이죠. 그리고 하나님이 원하시는 그 길을 살아가면 세상이 알 수 없는 기쁨과 평강이 우리 가운데, 세상이 알 수 없는 진짜 행복이 우리의 삶 가운데 부어진다라고 말씀하는 거예요. 그래서 하나님을 모르던 사람이 예배 가운데 나오고 성령 하나님을 만나고 그 기름 부으신 가운데 들어갈 때에 영적인 눈이 떠지면 새로운 삶을 사는 거예요. 그 삶의 모습이 오늘 소개한 우리 장로님, 우리 선교사님의 모습이 아니겠습니까? 열심히 내가 추구하고 가던 것들이 있는데 그보다 더 귀중한 게 있어.
내가 추구했던 모든 것들보다 차원이 다른 하나님의 놀라운 계획이 있어. 내 남은 인생을 어떻게 하나님 앞에 드릴까 하다가 모든 것 다 내려놓고 이제 하나님의 명령을 따라 가는 거예요. 가라는 곳에 가는 거예요. 내 동포들이 굶주리고 헐벗고 있는데 그들을 향해서 나아가라. 고아들이 수없이 있는데 다 굶어 죽고 있는데 그들을 향해서 나아가라. 누가 나를 위하여 그곳에 갈까라고 하는 그 음성이 성령의 역사 가운데 내 안에서 깨달아질 때에 다 내려놓고 하나님 그것을 위해서 나가겠습니다라고 그 땅을 향해서 나아가고, 우리는 우리 교회가 후원을 하면서 그것을 이룰 수 있도록, 하나님 가보니까 건물이 좀 있으면 좋겠네요. 우리 헌금을 모아서 그 땅에 건물을 짓고 그 아이들이 먹고 배부를 수 있도록 만드는 사역들을 하고 있는 거예요. 그래서 저는 이 세상에 가장 행복한 사람이 선교사님들일 거예요. 우리의 세상적인 기준으로 보면 다른 삶이지만 진정한 기쁨, 날마다 부어주시는 은혜, 선교사님들이 제일 클 것 같아요. 나중에 하나님 나라에 갔을 때 하나님이 어떻게 영광의 면류관을 씌워주실까. 그래서 우리 안에도 우리 선교사님들, 우리 선배님들이 계시잖아요. 이분들의 뒤를 이어서 선교사가 나오고 영적인 리더들이 나오고 그것을 위해서 계속해서 우리는 기도하고 있습니다. 성령이 오시면 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절의 말씀 같이 나눕니다. 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 라고 말씀합니다. 우리의 삶에 성령 하나님이 오시면, 하나님의 말씀이 들려지면, 영적인 눈이 떠지면 우리 삶이 어떻게 바뀌냐면 증인된 삶을 사는 거예요. 내 이기적인 삶을 위해서 살았던 사람들이 증인된 삶을 사는 거예요. 하나님의 사람들, 예수 그리스도를 통한 놀라운 구원의 은혜 증인되어서 그 복음의 소식이 필요한 사람들을 향해서 나아가는 것. 예수님의 제자들도 그렇습니다. 예수님 다 버리고 도망갔잖아요. 그런데 성령 하나님이 찾아오신 거예요. 내 삶을 살고 물고기 잡으러 갔던 사람들이 성령 하나님이 찾아오시니까, 진리의 영이 찾아오시니까 영적인 눈이 떠지고 이제는 내가 살던 방향이 아니라 반대 방향으로, 그래서 총독 앞에서 담대하게 복음을 전하고, 사도 바울은 뭐라고 이야기합니까? 내가 지금 포승줄에 묶여 있는데 이거 말고는 가이사 당신도 나와 같이 되기를 원합니다. 당신 안에도 이 놀라운 진리가 깨달아지기를 바랍니다. 거침없이 복음을 쏟아붓잖아요. 3,000명 5,000명이 막 돌아오잖아요. 기적의 역사들이 막 일어나잖아요. 성령 하나님 우리 가운데 오셨을 때 이러한 일들이 일어나는 거예요. 우리가 불렀던 찬양, 계속해서 성령을 간구하며 성령의 이름을 높이며 찬양하지 않았습니까? 찬양하면서 그 성령 하나님을 소망하는 마음으로 그 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 우리 가운데 역사하는 거예요. 우리 가운데 있는 하나님의 영, 무소부재하신 그분이 간절히 간구하며 나아가는 영혼 가운데 찾아오셔서 그 예배를 받으시고 증인된 삶을 살게 하실 줄로 믿습니다. 저는 너무 감사한 것이 마지막으로, 우리 청년들이 지금 레바논으로, 인도네시아로, 네팔로, 또 LA 그 더운 땅으로 거침없이 지금 나가고 있잖아요. 78명이 사인을 하고 또 이후에 뭐 사정이 생겨서 못 가는 분도 계시지만 또 새롭게 조인하는 분들이 있으면서, 그게 우리가 추구하는 삶이 아니었는데 다운타운 캠퍼스를 예배하면서 들려지는 그 성령의 음성이 들려지니까 휴가를 내서 비용을 들여서 하나님 그 사랑을 가지고 그 땅을 향해서 나아가잖아요. 25시간 꼬박 비행을 해서 30시간을 걸려서 네팔까지 가서 한 주 동안 섬기고 오는데, 이게 누가 하시는 거예요? 성령 하나님이 하시는 거예요. 다운타운 캠퍼스를 성령 공동체로 만들어주시는 하나님의 은혜, 얼마나 놀라운지 모르겠습니다. 우리 가운데 한 영혼들, 정말 우리 가운데 예배하는 가운데, 기도하는 가운데, 찬양하는 가운데 성령 하나님이 함께 하심으로 말미암아 하늘의 비밀이 열리고 정말 성령 공동체로 거룩게 세워지는
우리 다운타운 캠퍼스가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 친히 우리 가운데 그 존귀하신 하나님께서 하나님 영으로 우리 가운데 찾아오셨습니다. 우리에게 정말 어렵고 힘든 그런 상황 가운데서 내가 내 영을 모든 사람들에게 부어주겠다 말씀하셨고, 하나님 예수님이 떠나신 그 자리에 그 약속의 성취로 우리 가운데 찾아오신 하나님, 우리에게 너희 아들과 딸들이 예언할 것이다 라고 말씀합니다. 너희 늙은이들은 꿈을 꿀 것이라고 이야기합니다. 너희 젊은이들은 환상을 보게 될 것이라고 말씀합니다. 하나님 아버지, 우리 다운타운 캠퍼스의 젊은이들 정말 환상을 보고 나아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 하나님, 내가 지금 붙들고 나아가는 것이 진리인가 아닌가를 분별해내고, 하나님 참 진리 대신 성령의 말씀이 우리 귓가에 들리게 하실 때에, 주님, 정말 참된 것과 거짓된 것들을 구분해내며 하나님 그 진리의 하나님 앞에 설 수 있는 저희 영혼들 되어지도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 눈이 떠져야 되겠습니다. 영적인 눈이 떠져야 되겠습니다. 우리에게 가장 귀한 것이 무엇인지, 하나님이 어떻게 우리 가운데 역사하시는지, 하나님 그것을 보고 하나님 가장 가치 있는 것을 붙들고 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리에게 필요한 것들 하나님 이미 우리 가운데 공급해 주시고 그것을 누리게 하셨습니다. 그러나 그것보다 더 차원이 다른 하나님의 나라를 보고 하나님 그 나라를 위하여 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 우리 가운데 가득하게 된다면, 하나님 이 성령의 역사를 우리를 통해서 이 땅 가운데 펼쳐가고 이 땅 가운데 하나님의 나라를 이루게 될 줄로 믿사오니, 하나님 아버지 우리를 사용하여 주옵소서. 우리 한 심령들 가운데 이 간구함이 있게 하여 주시옵시고, 하나님 그 사모함이 있게 하여 주시고, 그 간절함으로 나아갈 때에 오순절에 이 땅 가운데 부어주셨던 놀라운 역사가 하나님 우리 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 하나님의 사람으로 서게 하여 주옵소서. 하나님, 성령이 없을 때 우리의 삶은 하나님 비참해집니다. 성령의 역사가 느껴지지 않으면 하나님 내가 원하는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 성령 하나님을 간구하며 나아갑니다. 진리의 영으로 오신 그분이 진리를 깨닫게 하실 때에 정말 메마른 우리의 심령 가운데 성령의 비가, 그 성령의 단비가 부어져서 하나님 성령으로 충만해지는, 하나님의 뜻이 충만해지는, 그래서 내가 살아야 될 삶의 목적대로 온전히 주님 앞에 내 삶을 드리는 거룩한 삶이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 모두 자리에 일어나서 우리의 마음을 한번, 마음밭을 돌아보며 한번 기도합니다. 정말 빈들의 마른 풀같이 그렇게 메말라 있는 내 심령은 아닌가. 하나님, 그렇다면 오늘도 성령 하나님을 구합니다. 그 마음으로 같이 찬양하며 나아가겠습니다. 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼, 주님의 약속한 성령 간절히 기다리네. 가까운 빗소리 들려 산천이 춤을 추네. 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서. 할렐루야. 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 철 따라 우로를 내려 조목이 무성하니 갈급한 내 심령 위에 성령을 부어서 성령을 참되신 사랑에 참되신 사랑의 언약 어길 수 있사오랴.
시간에 정말 내 마음을 돌아보는 이 시간, 내 마음에 정말 성령의 담비가 충만한가, 아니면 어딘지 모르는 그 황량함으로 메마름 가운데 있는가. 지금 잠깐 묵상합니다. 나에게 필요한 것이 무엇인가? 정말 성령 하나님이 진리의 영으로 오셔서 하나님 우리를 가르치시고 깨닫게 하시고 정말 이 땅 가운데서 하나님의 나라를 살아갈 수 있도록 인도해 주시는 것을 알게 하신다면, 하나님 그 성령 내게 필요합니다. 그 성령 하나님을 간구하오니 하나님 이 시간 우리의 목마름을 채워주옵소서. 그 마음으로 한번 성령 하나님께서 나와 함께 해달라고, 하나님 감겨있는 영안이 뜨게 해달라고 이 시간 한번 간절한 마음으로 같이 한번 하나님 앞에 우리의 기도로 올려드리며 나아가겠습니다. 하나님, 성령 하나님, 내가 교회를 나올지라도, 하나님 내가 예배의 자리에 있을지라도 한 번도 성령 하나님의 임재를 경험하지 못했다면, 하나님 그 성령 하나님이 어떤 분이신지 오늘 교회의 말씀을 통하여 하나님 그 성령 하나님을 알게 되었는데, 이 시간 그 성령 하나님을 간구합니다. 하나님 이미 이 땅에 충만하신 하나님, 하나님 영으로 충만하신 하나님, 오 주여 나에게도 찾아오셔서 그 오순절 역사 가운데, 그 한 영혼 가운데 주님을 사모하는 사람들에게 성령을 부어주셨던 것처럼, 오 하나님 오늘 이 자리에서 성령을 간구하는 그 영혼들이 있습니다. 아버지 하나님 간절함으로 주님 앞에 나아가는 하나님의 기도를 외면치 마시고 하나님 당신을 만나기를 원합니다. 하나님 그 성령 하나님의 하나님 그 진리의 영을 하나님 만나기를 원하고, 하나님 그 주님과 함께 동행하기를 원하오니, 오 하나님 오늘도 주님 앞에 올려드리는 기도 가운데 하나님 찾아오시고 함께 하시고, 오 주여 우리의 영혼을 만져주시고 하나님 그 하나님의 나라를 바라볼 수 있도록 은혜를 도와여 주옵소서. 하나님 내가 가고 있는 길과 하나님 원하는 길이 하나님 우리가 분별해내게 하시고, 오 하나님 당신을 간구하며 나아갈 때 메말랐던 우리의 심령 가운데 성령의 난비가 부어지고 그 풍성함이 아버지 하나님 우리의 영혼을 땅 가운데 초목이 일어나고 아버지 하나님 열매 맺으시는 거룩한 삶으로 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그 사랑의 열매들이 하나님 성령의 열매들이 삶 가운데 가득 맺힐 수 있도록 하나님 은혜를 도와여 주옵소서. 하나님 그저 우리 한 시간 예배하고 하나님의 예배했다고 끝나고 나아가는 것이 아니라 그 예배 가운데 찾아오신 성령님과 함께 하나님 매일매일 삶의 영역에 그 한 발자국 한 발자국 나가는 삶의 자리에 성령 하나님이 함께 하시는 것들을 느끼게 하시고 성령의 음성이 들려지게 하여 주시고 하나님 그 성령의 말씀에 순종하며 나아갈 수 있는 하나님 사람들 되게 하실 때에 하나님 우리는 이 땅 가운데 예수님의 주인된 삶을 살게 하십니다. 오 하나님 그 삶의 자리에 믿음의 자리에 우리가 있게 하여 주옵소서. 우리 아름다운 캠퍼스가 주님의 손에 붙들린 캠퍼스가 되게 하여 주시고, 하나님 우리 오고오는 세대 가운데 아버지 우리 젊은이들이 환상을 보며 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 그 은혜가 우리 가운데 있게 하여 주옵소서. 오 하나님, 하나님 똑같이 예배를 드리는데 그 성령의 임재가 하나님 우리의 가운데 충만한 아버지 그 은혜가 있고, 함께 예배 드리지만 아무것도 느껴지지 못하는 아버지 이 자리가 있다면 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서. 성령을 간구하며 나아가는 이 자리에 영으로 오신 당신께서 하나님 임재하여 주시고 그 감동이 있게 하여 주시고, 주여 주여 우리와 함께 하시는 하나님, 진리를 깨닫게 하시는 하나님, 하나님과 동행하는 귀한 삶으로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 시간에 마지막 날에 정말 주님이 우리에게 영으로 함께 하신다고 했는데, 부어주신다라고 얘기했는데 자녀들은 예언할 것이더라고.
청년들은 환상을 보게 될 것이다. 아비들은 꿈을 꿀 것이라고 말씀했는데 주의 영이 임하면 하나님 우리 안에 이 기적이 있게 하여 주옵소서. 우리 한번 마음을 다해서 이 찬양을 올려드립니다. 말씀을 기억하면서 구약의 예언은 신약에 그렇게 성취되었습니다. 우리가 살고 있는 이 신약의 땅, 우리가 오늘 살고 있는 이 자리에 그 하나님의 약속은 그대로 이루어지는 것입니다. 성령을 간구하며 나아갈 때 하나님의 영이 우리를 덮을 것이고 하나님의 감동으로 우리의 삶을 가득하게 하실 것입니다. 그 하나님의 나라를 보는 저희들, 하나님의 환상을 보는 저희들, 주여 우리의 관점이 바뀌게 하시고 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 은혜를 우리 가운데 허락하여 주옵소서. 할렐루야. 주시기를, 증인으로 살게 해주시도록 우리 성령 하나님 앞에 내 자신을 맡겨드리며 구하며 나아갈 때에 우리 안에 놀라운 기적의 삶이 이루어질 것이고 하나님의 영광이 드러날 것입니다. 할렐루야. 오 주여, 오 주여. 이제는 생명이요 복음이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하셔서 당신의 아들을 아낌없이 보내주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 하나님 그 가난한 심령 위에, 하나님 메마른 심령 위에, 목마른 심령 위에 단비와 같이 찾아오셔서 우리를 풍요롭게 하시며 하나님의 꿈으로 가득하게 하시는 성령님의 역사, 인도, 충만하심이 오늘도 그 예언의 성취가 이루어지고 그것이 2000년 전의 사건이 아니라 오늘도 우리에게 동일하게 역사하시는 성령님이신 것을 믿고 간구하며 은혜를 구하는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 하나님 오늘도 거룩한 예배로 우리의 삶의 이유를 하나님 앞에 온전히 올려드리는 거룩한 예배자들 머리 위에 오늘도 생명의 복음을 들고 열방을 품고 민족을 품고
하나님이 말씀하신 그곳을 향하여 달려나간 우리 선교사님과 그 귀한 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님, 우리와 함께 하신 하나님의 이름을 높이며 찬양합니다. 할렐루야. 내 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘 아멘. 사랑해주신 하나님께 우리 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉으시고 우리 교회 소식 같이 나누겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 9월 22일은 창립 53주년 기념주일로 기념하며 비전 헌금으로 드립니다. 금액은 형제 선교 컨퍼런스를 위해 사용되어집니다. 그리고 선교 컨퍼런스가 이번 주 수목금에 있습니다. 도움이 많이 필요하다고 들었습니다. 와서 봉사자로 섬겨주시기를 바라겠습니다. 그리고 컨퍼런스 기간 중 열리는 2번의 저녁 집회는 모든 성도님들께서 참여하실 수 있습니다. 오셔서 예배도 드리고 선교사님도 만날 수 있는 귀한 시간 되셨으면 좋겠습니다. 아직 당신은 선교사입니다. 책 못 받으신 분들은 예배당 입구에서 받으실 수 있으니까요. 꼭 하나씩 받아가시고요. 금액은 10불이지만 마음이 가시는 대로 헌금해 주시면 감사하겠습니다. 이번 달 마지막 주는 또래 모임이 진행이 됩니다. 또래 모임은 또래 친구들끼리 모여서 교제하는 시간인데요. 각 나이별로 단톡방이 준비가 되어 있다고 합니다. 아직 초대받지 못하신 분들은 앞에 연락처로 문의해 주시면 감사하겠습니다. 9월 21일부터 다시 미랄 사랑의 교실이 시작됩니다. 미랄은 장애를 가진 지체들과 함께 예배, 식사, 액티비티를 하면서 사랑으로 교제를 하는 사역입니다. 많은 신청 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 진심으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데요. 앞으로 나오시면 여기 안내해 주실 분이 와 계시니까요. 예배 후에 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 저희끼리 교제할 수 있는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 간식 3종 세트입니다. 흘리지 않도록 조심해 주시고 쓰레기는 전용 친교팀 쓰레기통에, 그리고 트레이는 바로 반납해 주시면 감사하겠습니다. 이번 한 주도 주님과 동행하시는 한 주가 되기를 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.